कि प्रकार परिचय से परिचय होची एक वास्तव प्रकृत ख्रीष्टीय परिचय। आम जो देखो वर्तमान जुग आम समस्त व्यक्तिगत परिचय अच्छी, भोट परिचय, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विभिन्न प्रमाण आम पाखे अच्छी। ए जगत रे जन्म होगा परे परे गोटे छोट शिशु ठार आरंभ कर जन्म प्रमाण पत्र बाहर करा जाउछि। परवर्ती समय पाठ पढ़ा स्कूल रे जॉइन होगा प्रमाण पत्र, चाकरी गले प्रमाण पत्र, सरकार जेकोसी कार्य नियुक्ति होगा निमंते सरकारी हो बेसरकारी हो सब प्रमाण पत्र मान आवश्यक कर सरकार ठार जेकोसी सुविधा सुजोग पाइबा गोटे परिचय माने प्रमाण पत्र आम दाखल करें। जेकोसी जदि उदाहरण देखा गोटे झील को कि पुओ को जदि विवाह करने को पसंद करती तेबे से मानकर परिचय तदारख करा जाए। तांकर परिचय कौन, कहार झील, केउ ग्रामर झील, केउ गोत्र, केउ वंश, केउ मंडली रे सहभागिता करती, यह आमे सबू जांच करा जाइथाए। कहवाक गले परिचय पत्र एक बंचिबार पथ, बिना परिचय रे किए केउठारे रहिबा संभव हुए नहीं। गोटे प्रश्न, आज आमे जने ख्रीष्ट विश्वास हिसाब रे हमर परिचय कौन अछि? जदि आमे ख्रीष्टन को विश्वास करिछु, ग्रहण करिछु, तेबे यह एक आमर साधारण परिचय। किंबा एमिति भी हेई पारे मु एही मंडली रो पालक किंबा सहपालक किंबा प्रेसिडेंट कि डिकन कि संपादक किंबा विश्वासी, यह मध्य आमर ख्रीष्ट विश्वासी जीवन रे गोटे साधारण परिचय बा जागतिक ख्रीष्ट विश्वासी रो परिचय। प्रिय मंडली, आमे स्वर्ग राज्य रे प्रजा हेबा निमंते कि प्रकार परिचय रे परिचित हेबाकू पड़िबो, आ एही विषय रे पवित्र धर्मशास्त्र हमकु कौन शिक्षा दिए? आसंतु आमने शास्त्र रो खोलिबा, आपण माने खोलिबे आ के जने पाठ करिवे प्रथम कोरिन्थियो 8 पर्व 3 पद। आ पाखरे बाइबल जदि अछि सरल भावे पाठ करी सुनाइबे। किंतु जदि केही ईश्वर को प्रेम करे सेही जन ताहांक परिचित। आउ थोरे पढंतु। किंतु जदि केही ईश्वर को प्रेम करे सेही जन ताहांक परिचित। आमेन। धन्यवाद भौणी, आमेन। किंतु जदि केही ईश्वर को प्रेम करे सेही जन ताहांक परिचय। आमे एथरे बुझिचु एही परिचय ख्रीष्टीय जीवन रे आवश्यकता रहिछि। एले एही वाक्य लिखा जाइछि प्रथम कोरिन्थियो 8 पर्व 3 पद रे। एले आमे देखिबा ए जो कोरिन्थियो मंडली को प्रेरित पाउलंकर जो पत्र, प्रथम पत्र, दुईटा पत्र रो प्रथम पत्र आमे टिके आलोचना करिबा ए कोरिन्थी मंडली विषय रे, तापर आगो को जिबा। आ ए कोरिन्थी मंडली को प्रेरित पाउलंकर एटा लेखक हेले प्रेरित पाउल। एही पत्र से लिखि अछंती 56 ख्रीष्टाब्द रे एफिसी नगर रु एही पत्र कोरिन्थी मंडली को लिखि अछंती। आ कोरिन्थी मंडली ग्रीस देश रो गोटे बड़ शहर ता लिखा जाए। ता छड़ा ता एक गोटे विख्यात बंदर थिला। आ से कोरिन्थी मंडली जोठार थिला सेठारे सैन्य निवासी थिला। आ ताहा विभिन्न स्थान रु आसुथिबा जो राजपथ गुड़िकर मिलन स्थल थिला। आ जो समय कथा कुहा जाइछि सेतेबेले मध्य ताहा गोटे वाणिज्य स्थली थिला। सेति सकाशे तहिर अधिवासी गण नाना जातीय और नाना भाषावादी लोक थिले एवं से माने भिन्न भिन्न प्रकार व्यवसाय रे नियुक्ति थिले। जो वाणिज्य स्थल थिबारु भिन्न भिन्न लोक अंचल लोक माने सेठारे रहउथिले, भिन्न भाषार लोक माने रहउथिले एवं से मानकर व्यवसाय रे से माने नियुक्ति थिले। आ सेठारे गोटे विभिन्न देवी मंदिर थिला। आ एई उक्त मंदिर रे हजार हजार देवदासी वास करुथिले। आ फलत से लोकंकर नैतिकता जीवन अति निम्न श्रेणी थिला। आ सकल प्रकार मंदता उक्त सहर रे राजत्व करुथिला।
ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଜରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଅନେକ ଗରିତ ଅନେକ ପାପ ଥିଲା, ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏଇ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେଥିର ସଭ୍ୟଗଣ ଉକ୍ତ ବିଷୟରେ ଉଦାସୀନ ଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳା ଚକଟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବଳ ସବୁ ଥିଲା। ଏହା ହେଲା କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ପରିଚୟ। ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରିଚୟ ଏଠି ଆମର ଲେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେହି ଜଣ ତାହାଙ୍କ ପରିଚିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର କିପରି ପରିଚୟ, କିପରି ଆମେ ପରିଚିତ? এই ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ଆମର କି ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ରହିଛି? ଆଉ এই ପରିଚୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ ରହିଅଛି? କୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏହି ପରିଚୟ ଆମ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆଉ ଯଦି ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନାହୁଁ, ତେବେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜା ହୋଇପାରିବା? ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ଧନୀ ଲାଜାରଙ୍କ କଥା ଆମେ ପଢିଥାଉ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପରିଚୟ, ସେ ନିଜ ପରିଚୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ହେତୁ ତାହାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ ବୋଲି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଧନୀର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ। ଆଉ ମାତ୍ର ଲାଜାର ସେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଗରିବ ଥିଲେ, ଜଗତରେ ତାର ସେହିପରି କିଛି ପରିଚୟ ନଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର କାଳକ୍ରମେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖିଛୁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଘା ହେଇଥିଲା, କୁକୁର ମାନେ ଚାଟୁଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତାର ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ଆଉ ଶେଷ ଜୀବନ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର ଅବ୍ରାହ୍ମ କୋଳରେ। ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ଜଗତରେ ଅନେକ ପରିଚୟ ଥିଲା, ଲାଜାରଙ୍କର ସେହିପରି କିଛି ପରିଚୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଶେଷ ଜୀବନରେ କିପରି ଆମେ ତାହା ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ହେଇଛୁ। ଆଉ କାହିଁକି ସେହିପରି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ନିୟମ ପାଳନ ନ କରିବା ହେତୁ ଧନୀଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ହେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଜାଗତିକ ଶାରୀରିକ ପରିଚୟରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ତାହା ଆମର ପରିଚୟ ହେଇନଥାଏ। ଜାଗତିକ ଭାବେ ଶାରୀରିକ ପରିଚୟରେ ବଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ପରିଚୟ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିଚୟ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହା ଅବଗତ ଅଛୁ। ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ, ଯଦି ସାଧାରଣ ଜଗତରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦରକାର ହଉଛି, ତେବେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ହେବାକୁ ଆମେ ଯାଉଅଛୁ, ଆମର ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିଚୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେବା, ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସହଭାଗିତାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବା, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଏଟା ହେଲା ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିଚୟ। ଏହି ପରିଚୟରେ ଆମେ ପରିଚିତ ହେବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ এই ସମସ୍ତ କରିବା ହେତୁ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସହଭାଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିଚୟ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ତେଣୁ ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟ କରୁଛୁ। ଏହି ଶାରୀରିକ ସାଂସାରିକ ପରିଚୟ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଅଛୁ,
ନିତାନ୍ତ ଜାଗତିକ ବିଷୟ କରିବା ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ବି ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଜଗତ ଆମର ନୁହେଁ, ଆମେ ଅତିଥି ମାତ୍ର। ଆଉ ଏ ଜଗତର ପରିଚୟ ଆମକୁ ସେଦିନ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କରେଇବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରୁଛୁ, ଯାହା ଲେଖାଯାଏ 1 କରନ୍ତି 15 ପର୍ବ 50 ପଦ। କିଏ ଗୋଟେ ପାଠ କରି ଶୁଣେଇବେ? 1 କରନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବ 50 ପଦ। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏହା କହୁଛି, ରକ୍ତ ମାଂସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟତାକୁ ଅଧିକାର କରେ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ହେ ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି, ରକ୍ତ ମାଂସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯୋହନ 3:3ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ରକ୍ତ ମାଂସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏଠାରେ ସୂଚେଇ ଦିଏ। ପୁନର୍ବାର ରୋମିଓ 14 ପର୍ବ 17ରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ରହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ଓ ଠିକଣା କଣ? ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଅଛୁ କି? ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛୁ, ଆଉ ରକ୍ତ ମାଂସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯଦି ଏହା ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ, ତେବେ ଆମର ପରିଚୟ ଆମେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛୁ? ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ, ଯୋଉ ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛୁ କି? ଏବ୍ରୀ 13 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ବି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗାମୀ ନଗରର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛୁ। ସୁନ୍ଦର ପଦ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଜଗତରେ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗାମୀ ନଗରର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଅଛି ଆମର। ଆଉ ଫିଲିପିଓ 3:20ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଗାମୀ ନଗର ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାଟା, ନିହାତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା। ହେଲେ ଯଦି କୌଣସି କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ମଧ୍ୟ ହରେଇବାକୁ ପଡିଥାଏ। এই ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଛାଡିବାକୁ ହବ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଞ୍ଜି, ଗୋଟେ ବୀଜ, ଯେପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତୁଛୁ, ତାହା ମାଟି ଭିତରେ ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତରକୁ ସେ ବା ବାହ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଯେ ମଞ୍ଜିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ପ୍ରଥମ ତାର ପରସ୍ତତା ସେ ନ ହରେଇଲେ ସେ ନୂତନ ନୂଆ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମାଟିରେ ସେ ସଢିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରକୁ ହରେଇବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ସେ ନୂତନ ପଲ୍ଲବିତ ହବ। ଠିକ ଆମେ ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୟ ନ କରିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ପଲ୍ଲବିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାରରେ ଏ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଘର, ବସ୍ତ୍ର, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ସେଦିନ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ।
ଆଉ ନୂତନୀକୃତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେଦିନ, ନୂତନ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବାକୁ ପଡିବ ସେଦିନ, ତେବେ ଆମେ ସେଦିନ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରିବା। ହେଲେ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିଚୟ ପୁଣି କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିଚୟ ପୁଣି କଣ? ପୁନର୍ବାର ସେଇ ପଦଟି ମୁଁ ପାଠ କରୁଅଛି, ତାର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଅଛି, 1 କରନ୍ଥୀ 8 ପର୍ବ 3 ପଦ ଯାହା ଭଉଣୀ ପାଠ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେହି ଜଣ ତାହାଙ୍କ ପରିଚିତ। ଆମର ପରିଚୟ ତାର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ, ଆମ ମନରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବତା ଭାବେ ଯଦି ଭୟ ନାହିଁ, ଯଦି ଏହା ନାହିଁ ତେବେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବାସ୍ତବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି, ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଦିନ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିଚିତ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ସେଦିନ ଏହି ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚିତ। କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେହି ଜଣ ତାହାଙ୍କ ପରିଚିତ। ଏହି ପରିଚୟ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ 1 ଜହନ 4 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ। ସଦା ସର୍ବଦା ଏହି ଶବ୍ଦ ଆମେ ପଢୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଭାବେ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଅଛି କି? ବାସ୍ତବ ଭାବେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି? ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭୟ ଅଛି କି? ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ, ଆଉ ଯେ ପ୍ରେମରେ ରହେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ଓ ଈଶ୍ୱର ତା ଠାରେ ରହନ୍ତି। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଆମର କଣ ଅଟେ? ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରିଚୟ କଣ ଅଟେ? ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କଣ ଅଟେ? ଯଦି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ ଅଛୁ, ତେବେ ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତେବେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହା ଆମର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ଅଟେ। ଆମେ ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଏ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗିତାକୁ ଆସି କିଏ କି ପ୍ରକାର ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗତର ସଭା ସମିତିକୁ ଯାଇଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ନିଜ ନିଜ ପରିଚୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଏ ନିଜର ଚେହେରାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିଏ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର, କିଏ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର, କିଏ ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର, କିଏ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଆଉ କିଏ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ସେଦିନ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତରେ ପ୍ରଶଂସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦିଓ ଲାଜାର ଜଗତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ଥିଲେ, ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅବମାନନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ କି ପ୍ରକାର ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଆମର ପରିଚୟ କିପରି ଦେଉ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜଗତର ପରିଚୟ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ। ଆମେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଏହା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇନଥାଉ ପରିଚୟ। ଆମେ ଜାଗତିକ କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୋ ମା ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ତ ଅନେକ ରହିଥାଏ। ମୁଁ କହିଚାଲି ମୋ ପିଲାର ଏଇପରି ହେଲା, ମୋ ପିଲା ଏଇପରି ହେଲା, ଟ୍ୟୁସନରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ତାର ସେ କ୍ଲାସ, ଖାଲି ଏଇଟା ବଖାଣି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥାଉ। ଏଇଟା ତ କହିବା ଦରକାର, ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସମୟକୁ ଆମେ ତାହାକୁ ସେଇ ପରିଚୟରେ ଆମେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲାଜାରଙ୍କ କଥା ଦେଖୁଛୁ, ଜଗତର ପ୍ରଶଂସା, ଜଗତର ପରିଚିତ, ସେଇଦିନ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 22 ପର୍ବ 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। 38 ପଦ ଅଛି, ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ସେଦିନ
ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଚାରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହିଁ ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କିପରି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ? ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କିପରି ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତ ଅକଳନ ଭାଷାରେ କହି ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାରେ ଅବହେଳା କରିଥାଉ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ। ଆଜିର ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ଆଜ୍ଞା ଓ ଆଦେଶକୁ ଆମେ ପାଳନ କରି ପାରିନଥାଉ। ଓ ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ତଃକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଆସୁ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଏହି ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ଯଦି ଅବହେଳା କରିଛୁ, ସମୟ ଅଛି ଆମେ ତାହାକୁ ପାଳନ କରୁ, ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଯୀଶୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ଆମର ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଯଦି ଆମର ପାଦ ଧୋଇଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ତାହା ନ କରୁ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁ, ପ୍ରତିବାସୀକୁ ବି ପ୍ରେମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଆମେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଅପବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଶୁଣିଥିଲି ଏଟା। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମା ଆଉ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିତର୍କ ହେଲା। ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମା କହିଲେ, ତୁ ମତେ ଜାଣିନୁ, ମୋ ପାଖରେ କି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି ଆଣି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାଙ୍କୁ ସେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମା କଣ କଲେ, ଇଏ କିଛି ଗୋଟେ ଗୁଣି ମନ୍ତ୍ର କରି ମତେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମା କଣ କଲେ, ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ହାୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ ଦେବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଦୟା ସେବା ଦେଉ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଅସମାଦର ନ କରୁ, ଅପବ୍ୟବହାର ନ କରୁ। ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ବି ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଆମ ପ୍ରେମ ଦେଖି ଜଗତ ଜାଣିବ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଜଗତର ଲୋକ କଣ ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବେ? ଆମେ ଯଦି ଏହିପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ଏହିପରି ଅପବ୍ୟୟ କରିବା, ପ୍ରେମ ବିହୀନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ, ମୋ ହାତରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ବାଇବଲ ଅଛି, ମାତ୍ର ଅନୁଭବ କରାଯାଏ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବାଇବଲ ହାତରେ ଅଛି, ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ଆମ ହାତରେ ବାଇବଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛୁ ସତ, ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ଦେଖାଉନାହୁଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସତ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ଦେଇନଥାଉ। ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରୁ ସତ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାଉ। ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଝଗଡା ଲାଗିବା ବନ୍ଦ କରିନଥାଉ, ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନଥାଉ, ଆଉ ଆତ୍ମ ବଢିବାରେ ମଧ୍ୟ ଉଣା ପଡିନଥାଉ, ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ଏହି ପ୍ରେମ ଆତ୍ମ ବଢିମା କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଭେଦ ଜନ୍ମାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରେମ ନିଷ୍କପଟ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ, ଯେପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ଯୋହନ 3:16 ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛୁ। ଏଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିଚୟ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ଏ ଜଗତର ପଦବୀ
এই ପ୍ରାଚୀନତା, এই ଧନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ, ପିତାଙ୍କ ସହିତ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ ହେଉ, ଯେପରି ସେଦିନ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର ନ ହଉ। ଯଦି ସେଦିନ ଆମର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ବିଚାର ଦିନରେ, ଜଗତରେ ଯଦି ଭୁଲ କଲେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଆଉ ସେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମର ଜରିମାନା ହେବ, ଦଣ୍ଡ ହେବ। ସେଇ ଧନୀର ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିଚୟ ଅଛି, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଚିତ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିଚୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମେ କଣ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲୁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ମତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହେ, ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 8 ପର୍ବ 3 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ। ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଜଗତରେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ, ତାହା କରି ସେଇ ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ ହେଇ ସେଦିନ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଆମେ ସେଇ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ବଡ ବଡ ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ ଯଦି ହଉ, ତେବେ ଆମର ସ୍ଥାନ କେବଳ ସେଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଳ ସ୍ଥାନରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜଗତରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବାସ୍ତବ ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ ହେଇ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରିକି ଯିବା, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଲୋଚନାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସଂଶୋଧନ କରି କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମେନ୍। Amen, amen, amen.